Hello everyone, myself Dr. Srinivasaya from the Department of Collegiate Education, Government of Karnataka. In this session, today let us try to understand on the topic of Economics of Infrastructure for the BA course, third semester, that is on the topic of ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯದ BA ಕೋರ್ಸಿನ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. Economic infrastructure in the Unit 2, Session 12, Transport. Learning objective of this session is to acquaint the students with the knowledge of infrastructure base in India with special importance to transport sector. So here, ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. End of this session we can understand, the students will be able to understand the role of transport in economic development and its growth. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು where we can understand with the help of end of this session. Presentation plan is like this: meaning of transport, modes of transport in India. ಆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ರೆಫರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ an introduction. When we understand this, transport is the system which play very significant role in development of any economic system. Transport is the process of transporting men and material from one place to another place. When we transported men and material from one place to another place, obviously there is a possibility of increasing in economic activities, expansion of economic activities. When these increase and expansion of economic activity takes place, obviously there is a overall spread development which we can look into it. So therefore transport sector play very significant role and important role in any economic system of development. See, in any economic system of development, if agriculture and industry are considered as backbones of the economic system, whereas transport system to be considered as nerves. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಲಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ವಲಯವನ್ನು ಇವೆರಡನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವೇರ್ nerve system where it has in the development
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೂ ವೀಲರ್ ಆರ್ ಎ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಆರ್ ಎ ಬಸ್ ಆರ್ ಎ ರೈಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ one or the other way the transport. So therefore the transport sector, it is encouraging education. When you are becoming good, so obviously this is going to be you are going to become a good human resource for the national development. So therefore we can say that transport sector, it is a kind of it providing a basic infrastructure for economic development of the nation. When these as a basic infrastructure is not being developed, any economic development is not possible. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇಶದ ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ. ಈ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೇರ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ carried out, vehicles are taking all the activities on the land. So therefore this road transport play again, it is a very important role in any economic development as well. So this road transport again classified into the national highways. National highways means, so that is the highways which are connecting from, so that is main highways particularly, so that is which are very broader highways. State highways within the states, and then national highways which are connecting between the states. District highways again which are connecting the district roads, rural roads which are basically belongs to a village places. So this is road transport again, that where we can classify it accordingly. ನಾವು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈವೇಸ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯುಳ್ಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಪರಿಯೋಜನಾ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಟು ದಿ NHDP ಹೈವೇಸ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಪರಿಯೋಜನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ. ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ನಾಗ್ಪುರ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೂಲ ಆರ್ಥಿಕ
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾನಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆದಾನಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಾ ವಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ, ಸೇವಾ ವಲಯ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಲ್ ದಿ services sector of the Indian economy, it is directly dependent on road transport. ಈ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಸಹ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವೀಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುಂದುವರೆದು ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು 1853ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಥಾಣೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ 64,015 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೋತ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೈಟು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿದೆ. ಈ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ತನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು, ರೈಲ್ವೆಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ರೈಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ
where we can understand in this regard. ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ again, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ. ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ಸೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ within the nation how water transport it has been developed ಅಂತ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಸೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಹಳ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್. India has got 14,500 kilometers of navigable waterways. Shipping transport can again this coastal shipping and overseas shipping. Within the coastal where shipping is taking place and overseas between the nation where shipping is taking place. ಈ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮೂಲ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಮುಂದುವರೆದು ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು 1920 ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ 1972ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ 2007ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ 1950ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೋತ್. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಜನರ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನು ಬೇಗ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೇವಾ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೈಕ್ ಎ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್. Through this air transport, we are transporting mainly on all light items from one place to another place and along with the passengers. Next, references which has been made and Indian economy short Puri that you can go through it. Then MCQs where it is. So if the agriculture industry as considered as a body and bones of economic system, then transport sector is considered as nerve system anta, that is answer C. Okay. Further, Dash deals with high quality of highways. See A, National Highways Development Authority. Next, further, railways in India started. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1853. That's you are required to be keep in mind. Further, overseas shipping means, that is what? So A, that is ocean transport where it is taking place. That is the way the Air India and Indian Airlines merged from Indian Aviation Company Limited.
So that is true it is. This is the way where all you are required to be keep in mind about transportation of economic infrastructure. Thank you, my dear all.